سنة 85 قرروا مجموعة من المؤسسين ويعملوا مدرسة. المدرسة دي كانت غير هادفة للربح. طبعا كان فيها الفكر اللي هي تبقى مجموعة من المدارس داخل مدرسة كبيرة، سموها مصر للغات. المؤسسين منهم عثمان أحمد عثمان، إسماعيل عثمان، والدتي كانت طبعا من المؤسسين. اهتمامها الأساسي طبعا كان بالتعليم أو جودة التعليم. كانت بتسافر كتير، بتحاول تنقل ما هو جديد بره مصر وتحاولوا تجيبه في مصر. وطبعا فكرة التعليم الخاص لذوي الاحتياجات الخاصة كانت من القليلين جدا اللي موجودين في مصر اللي بتعمل التعليم ده. والحمد لله النهارده في قسم كامل باسمها اسمه ماجدة موسى. الولاد بدأوا من سنة 85 تدرجوا لغاية لما تخرجوا، وبعد ما بيتخرجوا بيشتغلوا هنا اهوت في الورش. الورش طبعا بيبقى فيه صعوبة طبعا اللي هم يشتغلوا بره. فيهم حاجة و40 سنة وحاجة و30 سنة. ال40 سنة ده طبعا كبير شوية في المدرسة، بس بيعملوا حاجات معينة زي مثلا الخزف، شمع، سجاد، وبنعيد بيع الحاجات دي في حفلات، في اكزيبيشن. والحمد لله. استاد من سنة 84 عندنا ألعاب زي الباسكت، الهاندبول، وعندنا كتير أبطال جمهورية حتى في لعبات الجودو والكاراتيه. الكواليتي بتاع التعليم أو جودة التعليم جودة عالية جدا، لأن الهدف الأساسي من الأساس جودة التعليم تربية. واعتقد اللفظ التربيه والتعليم ده بقى قليل قوي، لفظ التربيه قبل التعليم. We have lots of events like Lego Day, Sports Day, Book Fair, Science Fair. Every end of the year we have a show. This year it was Dr. Seuss, Cat in the Hat, and I was the cat. School is my second home. My name is Ashley Marcotte, and I moved to Egypt in 2010, and I started working here at Masr Language School shortly after. So this is actually my 6th year teaching here in the elementary division. And right now I'm teaching grade 5. I teach English and social studies. On top of that, I work very closely with the students on character building. This is a class that we started, especially seeing how life can be really difficult sometimes, and kids don't always know how to express themselves. So we started this character building program as a way to help students identify what they're feeling inside and then express it in English, and to be able to problem solve. And this has been a really good experience for them. I've actually always said that even though I'm an American, I would send my own kids to Masr Language School because I've found that the place is very trustworthy. The staff really care about the students, and not just academically, but they care about them emotionally and physically, and just holistically they really take care of the students. And one of my biggest goals in the classroom is just to make it a fun place for learning. I want my students to be learners for life. And it's a great day and age for that because information is just so readily available. We can use the internet and books, and so I really want to instill in my students to just want to learn for life. I'm grade 2. I love my schools. I love MLS so much. We take interesting things like science, history, music, art. My very first day at MLS was in 1985 as a nursery student. And here I am in 2017. I'm a very proud MLS graduate, MLS teacher, and MLS parent. I've been teaching at MLS for the last 13 years. I just graduated Economics and Political Science, and right after graduation I came to be part of my school again. When I chose a school for my son, my only choice was MLS. I really want him to be part of MLS and live the MLS experience. خريجي مصر للغات, you can spot them anywhere
واقدر اقول وبكل فخر ان كل الدفعات اللي قبلي واللي بعدي دلوقتي في مراكز مرموقه جدا بره مصر وجوه مصر. This is why I chose MLS to be my son's school. Literally, MLS is my second home. I love my school because it is so big and it has lots of green areas, and I can see the pyramids every day. There is lots of playgrounds, and we learn to take character traits. We learn how to be responsible, care and helpful. Thank you. فعملنا النظام الأمريكي والحمد لله ناجح نجاح ساحق يعني، وكان عندنا القسم البريطاني، والقسم البريطاني خرج أجيال كتيرة من ولادنا، وثم بعد كده عملنا القسم الفرنسي، وعندنا قسم ذوي الاحتياجات الخاصة. أنا بقول ليه مدام ماجدة كانت سابقة عصرها وكانت ست رائعة، واحنا كلنا تلامذتها وتعلمنا منها، لأن هي ما فكرتش بس في الولاد دول، لا الولاد اللي عندهم صعوبات تعلم بقت عايزة تعرف الولاد دول هنظلمهم لما نحطهم في الفصول الخاصة، طب نعمل معاهم إيه؟ فعملنا حاجة اسمها الانكلوجن أو الدمج، دمج الولاد اللي هم الولاد اللي هم عندهم صعوبات في التعلم واللي بيجي منهم نتائج كويسة قوي. عملنا في القسم الأمريكي دمج من KG 1 لغايه ما بياخدوا الدبلومه الامريكيه، وعملنا في القسم المصري دمج. وعندنا اولاد تانيين وصلنا عندنا بنت السنه اللي فاتت كان عندها ديسلكسيا اللي هي صعوبه في القراءه والكتابه، وخدت ثانويه عامه بتفوق ب 89% ادبي، ودخلت الجامعه الحمد لله. في حصول ولادنا ذوي الاحتياجات الخاصه اللي هم يعني اولادنا، وانا بسميهم ولادنا ذوي القدرات الفائقه، لان الحقيقه اللي هم بيعملوه ابداع وابداع، ويعني نفسي ان شاء الله في حفلتهم ان انتوا تيجوا تشوفوا الولاد بيعملوا ايه. بس عايزه اقول ان الولاد دول مهمين جدا، لان هم النشاط بالنسبه لهم مهم جدا، لان هم بيحسوا بذاتهم قوي، بيحسوا بان هم جزء مننا. يعني انتوا لما تشوفوهم وتقعدوا معاهم مش هتحسوا ابدا ان هم فيهم اختلاف، لا هم احسن مننا في حاجات كتيره جدا، يعني انا اتعلمت منهم حاجات كتيره جدا، وعلى قد ما بتديهم هم بيدوكي اكتر كمان. فالولاد دول الحقيقه احنا طلعنا زي ما قلت خدنا الجائزه الاولى على مستوى الجمهوريه في الانشطه اللي بيعملوها. ولادنا داخلين بمجالات كتيره قوي، رسومات عاملينها، داخلين بحاجه فنيه، داخلين يعني عاملين كل الحاجات اللي نقدر نعملها للولاد دول. ده من كرم ربنا ان احنا يعني زي ما مدام ماجدة احنا وعدناها ان احنا هنمشي على النهج بتاعها، فاحنا فعلا مستمرين وربنا يوفق الجميع ان شاء الله. بشكر بوابة التعليم لتسليط الضوء على النماذج المختلفة في مدارس مصر للغات، وخصوصا فصول ماجدة موسى لذوي الاحتياجات الخاصة. I love my school so much. I never want to be absent. Bye.